Chapter 9 Patterns of Trade, Urbanization and Linkages in Peninsular India from 300 BC to 300 AD. Deccan, especially Andhra Pradesh. Question: Analyze the process of early urbanization in Eastern Deccan. Internal development and external impetus, both the urbanization and the state society structure, are attested both in the form of interaction with North India, Western and Central India, particularly the influence of economic control of Mauryan metropolitan state and area of mineral resources. So the process of urbanization and change in society as a structure and advanced evidenced by both internal forces and external influences. ബാഹ്യമായ ഘടകങ്ങളുടെയും ആന്തരികമായ ഘടകങ്ങളുടെയും സ്വാധീനം മൂലമാണ് നഗരവൽക്കരണം ഉണ്ടാവുന്നതും സാമൂഹികമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായതും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. The interaction with the northern India as well as western and central Deccan play the role in this. ഇന്ത്യയിലെ നഗരവൽക്കരണത്തിന് പ്രധാനമായും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടായതിന് പ്രധാനമായും നോർത്ത് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഡെക്കാൻ പ്രദേശത്തിന് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. Notably, the economic control exerted by the Maurya metropolitan state and region rich in mineral resource also had impact. നഗരവൽക്കരണത്തിന് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാരണം മൗര്യ സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൗര്യ ഭരണാധികാരികൾ നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തികമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഡെക്കാൻ പ്രദേശത്തിൽ മിനറൽസിൻ്റെ റിസോഴ്സ് വളരെയധികം ലഭ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഡെക്കാൻ പ്രദേശത്തിൻ്റെ നഗരവൽക്കരണത്തിന് കാരണമായി. The Andhra region provide equally important evidence on the expansion of trade, craft production in the pre-Satavahana period, which under the Satavahana and IGNOU rulers witnessed a transition from a clan-based society to one organized professional occupational line. പ്രത്യേകിച്ചും ആന്ധ്ര മേഖലയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നഗരവൽക്കരണത്തിന് പ്രധാനമായ കാരണം വ്യാപാരമാണ്. വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വാണിജ്യത്തിൻ്റെ വികാസം, കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, പ്രത്യേകിച്ചും ശതവാഹന കാലഘട്ടത്തിൽ. ശതവാഹന ഇക്ഷ്വാകു കാലഘട്ടം 227-306 CE കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു വിഭാഗം, ശതവാഹന വിഭാഗം, പ്രധാനമായും ക്ലാൻ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് പെട്ടെന്ന് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി. അവർ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒക്യുപ്പേഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിലേക്ക് അവർ മാറി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ മാർക്ഡ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് കിങ്ഷിപ്പ് and a regional state of formation as a secondary development due to Mauryan impact and a commercial development both due to inland trade and link with the other parts of Deccan, even North India, with the Maurya and post-Mauryan period. ഇനി മറ്റു പ്രധാനമായ ഘടകങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു എമർജൻസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. രാജഭരണം ആവിർഭാവം കൊണ്ടു എന്ന്. അതുമാത്രമല്ല, വാണിജ്യപരമായ വികാസങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി. ആ വാണിജ്യ വികാസം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം മൂലം, ആ വാണിജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആഭ്യന്തരമായ വാണിജ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു, പുറമെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വാണിജ്യബന്ധവും രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും ഡെക്കാൻ പ്രദേശത്തിൻ്റെ നഗര കേന്ദ്രീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. അത് മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ട്. അതിനുശേഷം മൗര്യന്മാർക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
There is evidence of initial expansion of the agrarian base of economy, especially in riverine plains and delta. Craft based or craft specialization and subsequently overseas trade. Some of the regions shows a distinct pattern of craft based on local resources like iron and metals, which by itself provided an impetuous urbanization and organized commerce and were hence drawn into the early historic urban process. Although they continued to be kin based organization, for example, central Deccan were several centers with a mud fortification, evidence of local chiefs of powerful allied groups exercised control over production. These are the evidence of initial expansion of agriculture base of economy, especially on river plains. നദീ സ്ഥലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രധാനമായും കാർഷിക മേഖല, നദീമേഖല എന്ന് പറയുന്ന നദീതീരങ്ങൾ, കാർഷിക മേഖലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സമ്പദ്ഘടനയായിരുന്നു തുടക്കകാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ക്രാഫ്റ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക്, കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഓവർസീസ് ട്രേഡുകളിലേക്ക്, നദിയിലൂടെ സമുദ്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായ വ്യാപാരത്തിലേക്കും കടന്നു. അങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു വന്നു എന്നാണ്. സം റീജിയൻ ഷോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പാറ്റേൺ ക്രാഫ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സ് ലൈക്ക് അയേൺ ആൻഡ് മെറ്റൽ, ഇരുമ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള ലോഹപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടു പ്രൊവൈഡ് ഇംപെച്വസ് അർബനൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ നഗരവൽക്കരണത്തിന് സഹായിക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ വാണിജ്യ വ്യാപാര മേഖലയെ ഏകീകരിക്കുന്നതിൽ കാരണമായി. ഒരു കിൻ ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സെൻട്രൽ ഡെക്കാണിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം തെളിവുകൾ ലഭ്യമാണ്. സെവറൽ സെൻറ്റേഴ്സ് മഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എവിഡൻസ് ഇൻ ലോക്കൽ ചീഫ്സ് പവർഫുൾ എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എക്സസൈസ് കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഉൽപാദന മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് ചില പൗരപ്രമുഖനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരോ രാജാധികാരമോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു തെളിവെന്ന രീതിയിൽ മഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 3 centers are special significance due to systematic excavation. അപ്പോൾ 3 വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായും ഇവിടെ നിന്ന് ഉത്ഖനനത്തിലൂടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആ 3 കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്: പെഠബാങ്കൂർ, ധൂളികട്ട, കോട്ടാലിംഗാല, ഇങ്ങനെ 3 കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Where the transition from prehistoric megalithic centers to early historic urban process are recognizable archaeological material. ഈ 3 കേന്ദ്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള എക്സ്കവേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് മെഗാലിത്തിക് കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നവീന ശിലായുഗത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇത് പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അർബൻ പ്രോസസ്സിന് നഗരവൽക്കരണത്തിന് വിധേയമായ 3 കേന്ദ്രങ്ങളാണിവ എന്നാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. The questions of urbanization is intrinsically related to this transition. നഗരവൽക്കരണം ഈ ഒരു കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ? പ്രകാരമായിട്ടുണ്ട്. The transition from proto-historic of the early historic phase, that is, the link to the excavated site, is significant as they provide the regional perspective which are equally important for the broader peninsular subcontinental development. ഒരു പ്രാദേശികമായ ഒരു ഘടകത്തെ മാത്രം നോക്കി അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പ്രദേശത്തു നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ്.
അപ്പോൾ ഡെക്കാണിൻ്റെ മൊത്തം വളർച്ച, ഡെക്കാൻ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മൊത്തം നഗര കേന്ദ്രീകരണത്തെ അർബനൈസേഷനിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. The several sites in different parts of the Deccan have been excavated. Now integrated picture of the stage in the evolution of the second urbanization these parts. The character of the individual settlement located in there have been brought forth. ഡെക്കാണിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്കവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സൈറ്റുകൾ. പല എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയുള്ള പരിണാമമൊന്നുമല്ല സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, പല രീതിയിലാണ്. At the same time, considerable evidence for the contact with the Roman trade can be mustered. The external trade is an important variable for the stimulation growth of Deccan urban centers cannot be denied. പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ച മാത്രം അല്ല, പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ സ്റ്റിമുലേഷൻ മാത്രമല്ല, പ്രചോദനം പ്രോത്സാഹനം മാത്രമല്ല ഡെക്കാൻ പ്രദേശത്തിൻ്റെ നഗരവൽക്കരണത്തിന് കാരണം എന്നുള്ളത്. കാരണം ഈ ഡെക്കാണിലെ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ലഭിക്കപ്പെട്ട തെളിവുകളിൽ റോമൻ കോണ്ടാക്റ്റിനുള്ള ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ റോമൻ ട്രേഡ് പ്രധാനമായും ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഡെക്കാൻ അർബൻ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്നുള്ളതാണ്. ഡെക്കാൻ അർബൻ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം റോമക്കാരുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ്. Nevertheless, the question of stimulus from both the Mauryan intrusion and Roman contact to micro level needs to be understood. അപ്പോൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം, റോമക്കാരുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം, ഇതെല്ലാം ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രചോദന ഘടകങ്ങളാണ് ഡെക്കാണിൻ്റെ അർബൻ ഗ്രോത്തിലേക്കുള്ള. ഫോർ ദിസ് റീജിയൻ എവിഡൻസ് the impact of the use and distribution of iron technology over well-established Neolithic, Chalcolithic agrarian communities seems to be available. ഇനി ഈ പ്രദേശത്തു നിന്ന് അയേൺ ഉപകരണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് സഹായകമാവുന്ന ഇരുമ്പ് ആയുധങ്ങൾ ധാരാളം നമുക്ക് തെളിവുകളായി ലഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരമായിരുന്നു, സമൂഹമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് അയൺ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുമാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഈസ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് ഏരിയ so far as historical sites are concerned, with said to range from 3rd century BC to early medieval times. BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ മധ്യകാലഘട്ടം വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വളരെ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ചരിത്ര പ്രദേശം തന്നെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് പല പല തെളിവുകളായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് the invariable noteworthy because of Buddhist affiliation like stupa complexes, viharas. ബുദ്ധിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില നിർമ്മിതികളാണ്. ആ നിർമ്മിതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്തൂപങ്ങളും വിഹാരങ്ങളുമാണ്. ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഹാരങ്ങളും സ്തൂപങ്ങളും. അതർ സൈറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ധൂളിക്കട്ട. ഇനി മറ്റുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ധൂളിക്കട്ട, ചന്ദവാരം, കോട്ടാലിംഗാല, സതാനിക്കോട്ട, കേസരാഗുട്ട, പെദ്ദബാങ്കൂർ ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് സിമിലിയർ ഡാറ്റ. ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആർക്കിയോളജിക്കലായിട്ട് എവിഡൻസ് ലഭിച്ചതാണ് ഡെക്കാണിൻ്റെ നഗര വളർച്ചയെക്കുറിച്ച്. Inscriptions are more abundant for the initial centuries AD, while literary mentions from India and classical text, along with the art and architectural remnants, hold greater importance for the later portion of this period, especially the early centuries of the Christian era. സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട്
ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ കലകളിൽ, ക്ലാസിക്കൽ സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, ശില്പ വിദ്യകളിലെല്ലാം വളരെയധികം ക്രിസ്ത്യൻ ഇറയുടെ ഈ ഒരു തുടക്കകാലത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തെളിവുകൾ ധാരാളമാണ്. The primacy is to be given the archaeological sources which reveal earlier settlement pattern. For example, the middle part of the Deccan means Telangana, which is a part of Andhra Pradesh. In above 3 settlements, especially Kotalingala, Dhulighatta, Peddabangur, uniform structural remains, religious secular, has been noticed, such as those of the political nature in the form of remnants of fortification walls, ramparts in Dhulighatta, religious structures like stupa and vihara complexes, heterogeneous structures like dwellings, shops, storage areas, walking areas, irrigation related structures, burial areas and so on. എന്ന് ഡെക്കാണിൻ്റെ മധ്യപ്രദേശമായിട്ടുള്ള തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ ഇവിടെ 3 പ്രധാനമായ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു. കോട്ടാലിംഗാല, ധൂളിഘട്ട, പെഡബാങ്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 സ്ഥലങ്ങൾ. ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫോമൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. റിലീജിയസ്, അതുപോലെ സെക്കുലർ ആയിരുന്നു, മതപരവും മതേതരവുമായ പല ഘടകങ്ങളും, ഏകീകൃതമായ പല ഘടനകളും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ വാൾ, സംരക്ഷണ ചുറ്റുമതിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. റിലീജിയസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്തൂപങ്ങളും വിഹാരങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ധാരാളം ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസുകൾ, താമസ സ്ഥലങ്ങൾ, വീടുകളുടെ മാതൃകകൾ, അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഷോപ്പുകൾ, സ്റ്റോറേജ് ഏരിയകൾ, വർക്കിംഗ് ഏരിയ, ഇറിഗേഷൻ സംബന്ധമായ ഘടനകൾ, അതുപോലെ ബറിയൽ പ്ലേസുകൾ, ശ്മശാനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഏകീകൃതമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ 3 സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അറ്റ് കോട്ടാലിംഗാല റിമെയിൻ മഡ് ഫോർട്ട്. ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ളൊരു കോട്ട നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന്. വാർഫ്, ഒരു ബ്രിക്ക് സ്ട്രക്ചർ വാർഫ് നിലനിന്നിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു പാലസ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കൊട്ടാര സദൃശ്യമായൊരു കെട്ടിടം. റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്സും ഗ്രാനറികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ധാന്യ സംഭരണശാലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ മോസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സ്ട്രക്ചറൽ മോണുമെൻ്റ് ഇൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്തൂപാസ്. ഇതിലേറ്റവും സവിശേഷമാർന്ന ഒരു സ്മാരക ഘടനയാണ്, സ്മാരകമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്തൂപങ്ങൾ. ലൈം സ്റ്റോണിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്തൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശതവാഹന കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന്. അത് മാർക്കിംഗ് ദ ബിഗിനിങ്സ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഇൻ മിഡ് ഗോദാവരി വാലി. ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഗോദാവരി പ്രദേശ താഴ്വരകളിൽ. പെഡബാങ്കൂർ ഹാസ് നോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഈ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സൈറ്റിന് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്തായിരുന്നു? വെൽ ഇൻഹാബിറ്റഡ് സൈറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ധാരാളം ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന നല്ലൊരു പ്രദേശം തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്സ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സേത്തിയാസ് and other religious structures, the plain, simple but quite efficient, skillful. അപ്പോൾ മതപരമായിട്ടുള്ള ചില സ്ട്രക്ചറുകളും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളത് വളരെ
കഴിവുള്ള ആളുകളാൽ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് സ്കിൽഫുള്ളായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സ്ഥലമായിട്ടുള്ള പെഡബാങ്കൂറിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇൻഹാബിറ്റൻ്റ് പ്ലേസുകൾ, ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്.